स्वप्ना जना मैम ने क्या बताया कि स्वप्ना जना मैम ने बोली कि मैम पिंपल्स था, उसका जो पिंपल्स था वो फूटने के बाद जो दाग होता है वो दाग को हटाना है। राइट, मतलब वो ब्लैक स्पॉट हो चुका है, तो उसके यस लिए मैम। क्या देना, ऑब्वियसली नीम फेस वॉश, नीम सोल्यूशन, वहां पे सोप नहीं चलेगा। नीम फेस वॉश, नीम सोल्यूशन, क्योंकि उनका पिंपल्स वाला स्किन है। आज पिंपल्स नहीं है तो कल फिर से आ सकते हैं उनके ऊपर, तो इसीलिए नीम फेस वॉश, नीम सोल्यूशन, ऑब्वियसली मॉइस्चराइजर के साथ 2 बूंद तुलसी मिलाना है, और सन प्रोटेक्शन SPF 60 वाला, मतलब जेल बेस। क्लियर। एंड हफ्ते में 3 दिन यहाँ पे स्क्रबर नहीं चलेगा, यहाँ पे स्क्रबर नहीं चलेगा। यहाँ पे आप ब्लैक पैच पैक के साथ नीम सोल्यूशन दे सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन 20 मिनट के लिए पूरा चेहरे पे लगाना है। नहीं तो मुल्तानी मिट्टी के साथ आलू का रस, कोई एक वाला पैक दीजिएगा, दो दो पैक मत मैम दीजिए फिर कोई से भी। एक बार रिपीट कीजिए ना प्लीज। नीम फेस वॉश, नीम सोल्यूशन, नीम फेस वॉश जाएगा दिन में 3 बार, नीम सोल्यूशन जाएगा दिन में 2 बार, रात को नहीं। और उसके साथ ऑलिव मॉइस्चराइजर के साथ 2 बूंद तुलसी, क्योंकि तो आप लोगों को पता है तुलसी एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल के हिसाब से काम करते हैं, तो इसीलिए 2 बूंद तुलसी मिलाकर लगाने के लिए बोलिएगा। और क्या करना है, SPF 60 वाला सन प्रोटेक्शन, जेल मैम बेस, जेल बेस तो। একদম। ক্রিম বেস দেবেন না, জেল বেসই দেবেন। হ্যাঁ ওনার কিন্তু ওর কিন্তু মানে অয়েলি স্কিন দেখেই বোঝা इसीलिए যাচ্ছে। तो मैं जेल बेस, जेल बेस, ऑब्वियसली जेल बेस, क्रीम बेस देवेन ना। और ঠিক। उसके साथ हफ्ते में 3 दिन आपको ब्लैक टच पैक के साथ 3 सोल्यूशन दे सकते हैं। नहीं तो मुल्तानी मिट्टी के साथ खट्टा दही, नहीं तो मुल्तानी मिट्टी आलू का रस। থ্যাংক ইউ। আর ठीक है। বলছি এখন और আমার। ऑब्वियसली सिबाक्ट्रॉन, सिबाक्ट्रॉन इंटेक करना है। আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে। আর আর বলছি আপনি আমাকে ম্যাম। পাঠিয়েছিলেন না মেয়ে দীঘা থেকে আসার পর ট্যান হয়েছে, আপনি যে ও ম্যাম। প্রোডাক্টস গুলো পাঠিয়েছেন ওগুলো তো দেবেনই, তার সাথে অরেঞ্জ মানে সলিউশনটাও দেবেন, এবং ওর সাথে মুলতানি পাউডারের সাথে টক দই মিশিয়ে লাগাতে বলবেন, ভালো কাজ হ্যাঁ আমি করবে। আমি আমি সেটা বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে। আর বলছি ম্যাম, আমার হুম। ভাইয়ের ছোট ছেলে মানে 1.5 বছরও বয়স হয়নি। না 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 না, ও 1.5 বছর না, ওর 2 বছর হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো ওর না স্কিনে একটু অ্যালার্জি মতন আছে। তা আমি আজকে আমার কাছে ছিল ওই তোমার অ্যালোভেরা সোপটা, ওইটা দিয়ে এসছি, তো ওইটা দিলে কি ঠিক হবে? कोनो असुविधा नहीं। लेकिन उसके साथ आप एक काम कीजिएगा, जायफल ऑयल के साथ तुलसी मिलाकर मालिश करने के लिए बोलिए। জাইতুন অয়েলের সঙ্গে তুলসী মিশিয়ে हम्म। রেগুলার মাখতে বলবো, তাই তো? स्नानेर आगे। ঠিক 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 আছে ঠিক আছে। और रोज वाटर तुलसी जो स्प्रे करने के लिए हम लोग बोलती हो ना, रोज वाटर तुलसी, হ্যাঁ। वो स्प्रे कर लीजिएगा। ঠিক लेकिन আছে। कैसे, जैसे वो हम लोग डायरेक्ट स्किन में देती हो ना, तो वो হ্যাঁ। 2 2 2.5 साल का जो बच्चा है उसको क्या करना है, आपको हाथों में लेना है। ठीक है। फिर हल्का सा ऐसे करके पूरा जहां पे हुआ है वो जैसे, जैसे हम लोग पाउडर देते हैं ना थुप थुप कर, वैसे হ্যাঁ। वो आप दे दीजिएगा, लेकिन डायरेक्ट स्किन में मत दीजिए। ঠিক আছে ঠিক पानी আছে। है तो ठंड लगने की आदत हो जाएगा, इसीलिए हम बोले कि हाथों में लीजिए, फिर ऐसे शॉक करके पूरा चेहरे पे या जहाँ पे हुआ है ये प्रॉब्लम के लिए दे दीजिए। ঠিক আছে। ठीक है। থ্যাংক हेलो ইউ। प्रिया मैम। हाँ मैम। बोल रहे हैं कि एक दुकानदार को देखे हाथ में खुजला खुजला का पूरा वो ब्लड निकाल निकल जा रहा है उसका, लेकिन हम्म। वो शुगर पेशेंट है। हम उनको शुगर का लेने अच्छा। के लिए बोले तो लेने नहीं मांग रहे, बोले हम बहुत अच्छा नामी डॉक्टर को दिखा रहे। तो हम उनको हम्म। शुगर का कुछ दिए नहीं, लेकिन उनका हाथ का जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम कुछ उनको सजेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। क्या दीजिएगा बोलिए तो, आप बोलिए वो तो खुद हमको से नहीं खुद ही आप मालूम है। कोशिश कीजिए, बोलिए क्या हमको दे नहीं सकते हैं? मालूम है। मैम बोलिए ना। অ্যালোলাইন সামানটা দিতে পারি? उसमें क्या देना है जब हाथों में प्रॉब्लम हो रहा অ্যালোলাইন है, राइट? साबुन। एलोलाइम सोप दे सकते हैं,
और और उसको ना क्या करना और है, ऑल हेलो टाइम हाथों में मॉइस्चराइजर और तुलसी लगाना है। हेलो ম্যাম, हाँ, আর একটা দেওয়া যায় যেটা হচ্ছে সিএমডি ড্রপ, ওই 20 ফোঁটা, তারপর তুলসী এমডি ওটা ড্রপ জলের দেওয়া মধ্যে যায়, মিশিয়ে সেটাকে স্প্রে করতে পারে, সেটাও সেটা। ভালো। लेकिन मैम यहाँ पे एक सवाल है, ম্যাম ম্যাম शुगर যেটা पेशेंट है। হ্যাঁ, সুগারটা কন্ট্রোল করতে হবে। ওটা সুগারটা ইনফেকশন করেছে, এরপরে কিন্তু পাতেও হয়, পায়েও ধরে যায় এই জিনিসটা। তো ওটাকে আগে কন্ট্রোল করতে হবে, তা নাহলে পরে উপর থেকে एकदम, যাই দিই ওটা ভেতর থেকে মানে কমবে না, কমতে চাইবে না। ঠিক আছে। पहले शुगर को मेंटेन कीजिए मैम। अगर वो बोलते हैं कि मैम शुगर वाला औषध दवाई हम ले रहे हैं, बहुत अच्छे से ले रहे हैं, तो लेकिन क्या हो रहा है ना मैम, एक्चुअली देखिए जो अंदर की प्रॉब्लम है, आज आप ऊपर से रिकवरी कीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, डेफिनेटली ये ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा ना, दूसरे दिन वो फिर से रिपीट होगा। तो इसीलिए सबसे बढ़िया होगा आप पहले से उनको बोलिए कि शुगर को आप कंट्रोल कीजिए। जी शुगर मैम, कंट्रोल हम तो करने के बाद बोलेंगे। वो क्लियर होगा। मैडम ठीक है मैम। उनको हाँ, शुगर का दवा मैडम से वो कई बड़े डॉक्टर से दिखाए हैं, तो वहाँ क्या उनको से बताएंगे कि आप अगर नीम टॉबलेट लेते हैं, नीम कैप्सूल लेते हैं, तो आपका स्किन प्रॉब्लम सही होगा, तो उनका शुगर का भी कवर करेगा और उनका स्किन का भी करेगा, तो आप नीम टॉबलेट नीम। डेफिनेटली सर, हम लोग नीम भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं उसमें। लेकिन क्या हो रहा है ना, वो पहले ही बोल दिए कि हम इंटेक कर नहीं करेंगे। आपको सिर्फ जो भी प्रोडक्ट देना है वो इस्तेमाल करने के लिए एक्सटर्नल वाला प्रोडक्ट दीजिए। तो अभी अब उनको एक्सटर्नल वाला हम लोग क्या दे सकते हैं, एलोलाइन सोप दे सकते हैं, जाइतून ऑयल के साथ तुलसी मिलाकर लगाने के लिए बोल सकते हैं, ऑलिव मॉइस्चराइजर में तुलसी लगाने के लिए बोल सकते हैं। मतलब एक्चुअली क्या होता है, खुजलाते कब है, जब वो मेरा स्किन सूख जाते हैं। लेकिन उसको अगर आप लोग हर टाइम हम लोग सोचेंगे कि चलो अगर पानी से भिगो कर रखिए, तो वो तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पानी तो कभी ना कभी वो सॉक हो जाएगा। लेकिन आपको क्या देना, ऑयल जैसा, मतलब जाइतून ऑयल दे सकते हैं, इसमें बढ़िया काम होगा। उसमें ऑलिव मॉइस्चराइजर दे सकते हैं, तुलसी मिलाकर वो काम होगा। जैसे शीला मैम ने बताया कि सीएमडी ड्रॉप स्प्रे करना है। प्रोडक्ट्स तो बहुत है सर, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही। लेकिन क्या है, आपका शुगर है, ये आपको पहले दिमाग में घुसाना कि मेरा शुगर है। और शुगर जिनको रहता है ना, उसको घाव जल्दी से फैल जाते हैं, और घाव सूखने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए उसको पहले शुगर को क्लियर करना है। ম্যাম আমি ठीक একটু है। বলবো ম্যাম। হ্যাঁ বলি, বলুন বলুন। বলছি ওই সুগারের প্রবলেম থেকেই এই স্কিনের প্রবলেমটা হয়ে যায়। কারণ আমার সুগার হ্যাঁ, আছে তো, তাই হ্যাঁ, সুগারটা বেশি থাকলে স্কিনটা বেশি এটা হয়ে যায়, পা ফাটা, হাত ফাটা, তারপরে স্কিনের আরো মুখে এইসব বেরোনো, মানে বেশিরভাগ স্কিনের প্রবলেমটা বেশি হয় সুগারটা বেশি হয়ে গেলে। কারণ আমার নিজের হয় তো আমি জানি। আর সুগারটা কন্ট্রোলে থাকলে ওইগুলো এমনি এমনি কমে যায়, এমনি ঠিক হয়ে যায়। एकदम। হ্যাঁ। থ্যাংক ইউ इसीलिए ना ম্যাম। मैम, पहले आपको क्या कंट्रोल करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, कहाँ से आपको प्रॉब्लम है उसको ওইটাই आपको मेंटेन करना है, राइट ना मैम। तो अगर একদম। आपको लगे कि मेरा शुगर है, तो पहले शुगर कंट्रोल कीजिए, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि हमको इंटेक नहीं करना है, सिर्फ एक्सटर्नल वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, तो एक्सटर्नल सबको कितना दिन चलेगा, आप जितना दिन यूज कीजिएगा उतना दिन आप अच्छे रहेंगे। लेकिन आप একদম उसको बंद कर दीजिएगा तो क्या होगा, फिर से आपको वो प्रॉब्लम हो जाएगा। একদম तो इसको ম্যাম। जरूर से क्लियर करना है ना, तो इसीलिए शुगर को पहले उनको दिमाग में घुसाइए कि मैम आपका, सर आपका शुगर है, সুগার इसको আছে। कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोगों को भी पता है शुगर एक साइलेंट किलर है, कब एक इंसान को खत्म कर देते हैं वो हम लोगों को पता नहीं। शुगर एक इंसान के अंदर आ जाने के बाद देखिएगा, कम से कम उनका 10-20 लो मतलब रोग उनके आसपास रह जाते। एक हुआ था शुगर, उसके बाद इसको तान लिए, उसको पकड़ लिए, ये पकड़ लिए। था पहले शुगर, लेकिन अभी थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, बहुत सारा चीज हो जाते। क्योंकि उसको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट, सब कुछ चीज, सब कुछ कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। হ্যাঁ चलिए ম্যাম। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी मैम, बोल रहे हैं मैम, मेरा और एक क्वेश्चन है। हाँ मान पूछिए। लीजिए जिनका प्रेशर का प्रॉब्लम है, तो हाँ, उन लोग को हम पेनोफ्रेस दे सकते हैं? तो बता सकते हैं, प्रेशर है पेनोफ्रेस दे सकते हैं। पेनोफ्रेस से पेशेंट से क्या प्रॉब्लम, वो तो पेन है। उम्र है मैम 75 ईयर्स, तो डरते हैं देने में। देखिए,
पेनोफेस शीला मैम आप बताइए। यहाँ पे काकुली হ্যাঁ मैम है, सरस्वती मैम है, ये হ্যাঁ आप लोग बताइए कि पेनोफेस दे হ্যাঁ सकते हैं ना, आराम से পিলোফেস, दे হ্যাঁ सकते हैं। পিলোফেসের সঙ্গে প্রেশারের কোনো সম্পর্ক নেই, এটা ব্যথার জন্য দেওয়া হয়। আর हम्म। প্রেশার থাকলে আমাদের ভালো রয়েছে যেটা হচ্ছে মরিঙ্গো, মরিঙ্গো ডগ, ওটা কিন্তু খুব ভালো প্রেশারের জন্য। আর ফ্ল্যাক্সিড, এইগুলো দিলে পরেই আপনার প্রেশারটা অনেকটা কন্ট্রোল হয়ে যাবে। আর পেনোফেসটা হচ্ছে ব্যথার জন্য দেওয়া। এটা হচ্ছে আমাদের ধরুন হাঁটুতে কোনো মাসেল পেন বা কোনো আর্থাইটিস এর ব্যথা, যে কোনো ব্যথা, এই ব্যথাগুলোকে খুব রিলিজ দেয় হচ্ছে পেনোফেস। এটা आप প্রেশার হলেও एमपीएम খাওয়া ऑयल যায়, दे কোনো सकते हैं অসুবিধা मैम, নেই। একদম आराम প্রেশার से হলেও এটা एमपीएम খাওয়া ऑयल যায়। भी दे सकते हैं एकदम। प्रेशर के साथ पेनोफेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। হ্যালো ম্যাম, ठीक है हाँ गुड, थैंक यू मैम। हाँ मैम, কে ডেকে চলে বলছি গেলেন বলুন। হ্যাঁ এই তো আমি বলছি, এই যে মেয়েটাকে দেখতে পাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছেন কি? দাঁড়ান দাঁড়ান, দেখে হ্যাঁ, ভিডিও দেখাবেন তবে তো দেখবো, দাঁড়ান। কোথায় মেয়ে, কোথায় মেয়ে, দাঁড়ান দাঁড়ান। বলেন এই যে এর মুখে বলেন। এরকম গুটি 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 হচ্ছে, সারা মুখে গুটি গুটি। আমি আর মুখ দেখতে পাচ্ছি ম্যাম, বলুন। গুটি গুটি কিছু দেখতে পাচ্ছি না একটু কাছের দিকে আলোর নিয়ে জন্য। আসো টগরি ম্যাম, একটু কাছের দিকে মুখটা নিয়ে আসো, একটু কাছে নিয়ে আসো। ও ম্যাম, দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ ম্যাম? বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার গুটি গুটি দেখেছি, বলুন। এবার কি কি সমস্যা হয় বলো তুমি? হ্যালো। হ্যাঁ, সমস্যা কি হ্যাঁ কি হ্যাঁ হয় বলো? বলিए ম্যাম। ছোট ছোট বিস্কুটের মতন বেরোয়, প্রথমে লাল হয়, তারপরে পেকে যায় এটা। হুম। পেকে গেলে তারপরে কালো কালো দাগ হয়ে যায়, নাচতে মতো পড়ে যায়। বয়স কত? এই 17 প্লাস, 17 প্লাস। 17+, তাই তো? আচ্ছা, ইন্টারনাল সমস্যা কি কি বাবু? কিচ্ছু কানে এলো না, কি প্রবলেম? পটি ক্লিয়ার ম্যাডাম, 3-4 দিন হ্যাঁ হ্যাঁ পরে পরে পটি হয়। আর আর তো এই যে নিউকোরিয়ার সমস্যা আছে ম্যাডাম। ओके ओके। तो मैम ने, टोगोडी मैम ने जो बच्चे बेबी को जो मतलब ये जो लड़की का जो फेस दिखा है उसमें क्या है, छोटा छोटा दाना दाना। उन्होंने क्या बोले, पहले लाल होते हैं, हम्म, फिर उसमें क्या होता है, जो हम लोग को जैसे हम्म, बंगाली में पूंछ बोलते हैं वो होता है। ये हम जिस दिन पिंपल्स का क्लास किए थे आप लोगों को बोले थे ना, पैप्यूल्स बोलकर एक प्रॉब्लम होता है। पैप्यूल्स जो লাল এবং স্ফীত, তার মধ্যে পুঁজ হয় এবং ব্যথা হয়, বলেছে? সব हम्म। दिमाग से बाहर चल হ্যাঁ হ্যাঁ जाए। ম্যাডাম, হ্যাঁ হ্যাঁ চলুন ম্যাডাম চলুন, পাতা বলেছে। উল্টান, পাতা উল্টান, খাতা খুলুন, পাতা উল্টান। উল্টান উল্টান, আমি কিচ্ছু বলবো না, আমি থোড়ি না দেখতে আছি। খাতা খুলুন, খাতা খুলুন, দেখুন। তিন তিন সপ্তাহ আগে প্যাপিউলস, একনে, পিম্পলস নিয়ে ক্লাস করেছিলাম। খুলুন খুলুন, পেয়ে যাবেন। ম্যাডাম করিয়েছিলেন তো, দেখেছেন এই করিয়েছিলেন, অবস্থা? কিন্তু নেটওয়ার্কের ম্যাম সবই সমস্যার জন্য করান, খুলতে কিন্তু পারলাম না। খাতাতেই থাকে। एक्चुअली হুম इसको कहते हैं पैप्यूल्स, ठीक है? पिंपल्स नहीं, इसको হুম पैप्यूल्स कहते हैं। ये छोटा छोटा হুম लाल लाल होता है, फिर उसके बाद दर्द होता है, হুম ठीक है? जब হুম वो ठीक हो जाता है ना, হুম वो ब्लैक स्पॉट छोड़कर जाते हैं। तो और হুম उसके साथ मैम ने क्या बोला, उनका ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है। हम उस दिन बोले थे ना, पैप्यूल्स হুম कब होता है, जिनको व्हाइट डिस्चार्ज, सफेद पानी का प्रॉब्लम आते हैं, राइट? आज एक एग्जाम्पल হুম मिला आप लोगों को कि पैप्यूल्स होने के হুম पीछे ल्यूकोरिया का बहुत बड़ा एक हाथ रहता है। तो হুম इसके लिए क्या देना है, नीम फेस वॉश, नीम सोल्यूशन वाला जो रेंज का, जो नीम का रेंज का जो प्रोडक्ट था वो तो हम लोग देंगे। इंटेक करने के হুম। लिए सबसे पहले जाएगा ल्यूकोरिया केयर कैप्सूल। सुबह ओके। ब्रेकफास्ट और शाम को टिफिन के आधा घंटा पहले एक करके लेना है, दिन में 2 बार। उसके साथ जाएगा ओमेन शक्ति, दोपहर लंच और रात को डिनर के आधा घंटा पहले 15 ml करके। और ब्लड फ्रेश जाएगा हम्म, खाने के आधा घंटे के बाद 10 ml करके। नहीं तो आप ओमेन शक्ति के साथ ओ- मिलाकर भी इंटेक कर सकते हैं, ओके। राइट? फिर से रिपीट कर रही हूँ, हाँ हाँ ये जो पैप्यूल्स का जो प्रॉब्लम है उसके लिए इंटरनल वाला प्रॉब्लम है उनका লিউকোরিয়া, मतलब सफेद পানি, হোয়াইট ডিসচার্জ বা সাদা স্রাবের সমস্যা, যেটাই বলুন না কেন।
इसके लिए फर्स्ट जो प्रोडक्ट होगा वो है লিউকোরিয়া কেয়ার ক্যাপসুল। সকালে জল খাবার, বিকালে টিফিনের आध घंटा आगे একটা করে, सुबह ब्रेकफास्ट, शाम को टिफिन के आधा घंटा पहले एक करके ल्यूकोरिया केयर कैप्सूल, दोपहर लंच और रात को डिनर के आधा घंटा पहले 15 ml लेना है आपको ओमेन शक्ति एंड 10 ml लेना है ब्लड फ्रेश। दोनों को मिलाकर दिन में 2 बार इंटेक करना है। সকালে দুপুরের জল মানে ভাত এবং রাত্রিবেলা খাবারের আধ ঘন্টা আগে 15 ml ওমেন শক্তির সাথে 10 ml ব্লাড ফ্রেশ মেশাবেন, মিশিয়ে দুটোকে একসাথে ইনটেক করাবেন এবং এর সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে 5 থেকে 4.5 থেকে 5 লিটার জল, कम से कम 5 लीटर पानी पीना है मैम। पॉटी क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रेगुलर पॉटी साफ ना हो तो मैम इसके कारण भी हो सकता है, तो इसीलिए पैप्यूल्स अगर हटाना है तो ये तीनों फूड सप्लीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इसको इंटेक करना स्टार्ट कीजिए। রিপিট করবেন ম্যাম? निश्चय रिपीट करो मैम। एक्चुअली मैम का जो प्रॉब्लम है वो है पैप्यूल्स। पैप्यूल्स हो या पिंपल्स हो, जो भी कुछ हो, जैसे रीम का रेंज का प्रोडक्ट से देना है, नीम फेस वॉश, नीम सोल्यूशन जैसे हम बताए थे वो वाला प्रोडक्ट्स, ठीक है, उस दिन लिखाए थे। लेकिन जो ल्यूकोरिया केयर की जो ल्यूकोरिया का जो समस्या है उनको, उसके लिए ल्यूकोरिया केयर कैप्सूल जाएगा सुबह मतलब ब्रेकफास्ट और शाम को टिफिन के आधा घंटा पहले एक करके, और दोपहर लंच और रात को डिनर के आधा घंटा पहले उनको ओमेन शक्ति 15 ml प्लस 10 ml ब्लड फ्रेश मिलाकर इंटेक करना है, ठीक है, और कम से कम 5 लीटर पानी। ओके मैम। मैडम चलिए डेंड्रफ नेक्स्ट पर सवाल। भी तो हो जाता हाँ हाँ बोलिए। है, डेंड्रफ किसी को है उसको भी तो हो जाता है पिंपल। हाँ तो डेफिनेटली होता है सर, वो भी डेफिनेटली पिंपल्स तो होगा ही। डैंड्रफ जिनके सर पे है उनके सर पे तो पिंपल्स होगा, उनके सर पे एलोपेशिया का प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। हेलो प्रिया मैम, बोल हाँ रहे बोलिए। जिसको बहुत आता है, हाँ 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 हाँ, बोल रहे जिसको नींद बहुत आता है उनके उसके लिए लिए भी कोई अभी प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट चाहिए। जी जिसको मैम। बहुत ज्यादा नींद आते हैं ना मैम, उनका कोई काम नहीं रहता है, इसीलिए उसको काम दीजिए, नींद चल जाएगा, उसके लिए कोई दवाई नहीं है मैम। मैम ज्यादा काम करने से तो और नींद आता है। हेलो हेलो। হ্যাঁ ম্যাম বলুন। হ্যাঁ বলছি যে না, এটা হিমোগ্লোবিন কম থাকলে এবং থাইরয়েডের কোনো সমস্যা থাকলে এটা হয় কিন্তু, ঠিক আছে, আর ম্যাম ভেতরে কুড়ে কোনো থাকলেও হয়, প্রবলেম। হিমোগ্লোবিন ঠিক, সব ঠিক, কুড়ে থাকলেও হয়। এবার ম্যাম যাই ঘুমোতে ভালোবাসে তাকে এখন কি ওষুধ দিয়ে ঘুম ভাঙানো যায় বলুন তো? কুম্ভকর্ণকে তো কোনোদিনও ভাঙাতে পারিনি। এদের এদের ম্যাম একটু খাটান খাটান, দেখবেন একটু শরীরে জং ধরে গেছে তো তাই তেল লাগিয়ে ঘুমাচ্ছে, একটু খাটান দেখবেন জং ছেড়ে গেলে এমনি হয়ে যাবে। আমাদের ঘুম নেই আর লোকের কি ঘুম ঘুমোচ্ছে রে বাবা, আমাদের ঘুমাচ্ছে। সত্যি কথা বলুন তো, আপনারা ঘুমোতে পারেন রাত্রিবেলা? দেখবেন আমাদের বাড়িতে চুরি হয় না, কারণ এত পাতলা ঘুম সবার। পরিশ্রম করলে তো নিশ্চয়ই হবে। আর মেন হচ্ছে দেখুন আমাদের এই যে এখন 2:1 চলছে, এখন তো আমাদের একটা চিন্তা থাকবে, কাজের মধ্যে ঢুকে যাক তাহলেই দেখবেন কাজ করার পর ঘুমটা পাবে। एक्चुअली मैम क्या होता है ना, नींद जो होता है वो बहुत लोगों को ज्यादा होता है, बहुत लोगों को नहीं होता है, किसी लोगों को तो मतलब एकदम भी नींद नहीं आते। ये तीनों लोग ही हम लोग के पास अवेलेबल है, लेकिन क्या होता है ना, जिसको नींद नहीं आते उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। और जी हाँ, जो ज्यादा नींद पूरी हो जाते हैं मतलब ओवर, मतलब वो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, तो क्या होता है ना, पूरा दिमाग फुल रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, वो सो जाते हैं, मतलब उसका कुछ दिमाग में कोई चिंता ही नहीं रहता है। एक्चुअली जो काम करते हैं ना उसके दिमाग में बहुत सारा चिंता रहता है, इसलिए क्या होता है ना, बहुत टाइम होता है कभी नींद आते हैं कभी नींद चल जाते हैं, तो ये अच्छा बात है। लेकिन हार्ड टाइम अगर हम सोकर रहेंगे इसमें क्या होता है ना, और भी ज्यादा প্রবলেমস হয়ে যাবে। যারা ভাবেন না সারাক্ষণ শুয়ে পড়ে থাকবো তাদের দেখবেন বেশি রোগ চেপে ধরে, আর যারা একটু মনে করেন যে একটুখানি খাটুনির মধ্যে আছে দেখবেন তারা একদম ভালো আছে। যেমন আমরা সারাক্ষণ কাজ 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 কাজ, কখনো ঝিগিরি করছি তো কখনো বাইরে মার্কেটে নিয়ে যাচ্ছি, সব রকম, তো আমরা দেখুন ভালোই আছি। আচ্ছা সবাই ম্যাম আসছেন হেলথের তো ব্যাপারে একটা তারপরে? কথা বলবো। जो जो হ্যাঁ चिंता তো मुक्त কিন্তু হেলথ जो কি চলছে चिंता বলুন।
मैडम जो হেলথের चिंता ব্যাপারে কিছু मुक्त জিজ্ঞেস है করবো তা उसे বলছি। अधिक नींद आता है। বলুন, একটা শুনবো। বলছিলাম কি একজন 40 বছর বয়স, হুম ওর গিটে গিটে ব্যথা এবং ফুলে যায়। হুম বলুন বলুন। গিটে ব্যথা এবং গিট ফুলে যায়, পায়ের গিট বা হাতের যে গোড়ালি কি যাবে এবং প্রোডাক্ট, কে বলবেন? গাঁটে গাঁটে ব্যথা কি বলে এটাকে? এটা ম্যাম কিছুটা ইউরিক অ্যাসিড আছে, ইউরিক অ্যাসিড আছে, এই জন্য এই গাঁটে গাঁটে ব্যথা বাতের হচ্ছে। ব্যথা ম্যাম। ইউরিক অ্যাসিড নাই। क्या बोले हैं सर? অর্থো আর্থারাইটিস এর একটা প্রবলেম আছে, আর্থারাইটিস যেটাকে বাতের ব্যথা বলে। হ্যাঁ ম্যাম, এবার মাথা প্রচন্ড পরিমাণে জল খাটলে এটা হয়। ইউরিক অ্যাসিডও আছে, ইউরিক অ্যাসিডও আছে। ম্যাম ইউরিক কে অ্যাসিড থ্রি নাই, কে টেস্ট থ্রি করা কে হয়েছে। থ্রি ক্যাপসুল দিলে ভালো হবে। কি K3 K3 পাওয়ার? অ্যাকচুয়ালি এটা অর্থো আর্থারাইটিস, বাতের, এটা বাত থেকে হয়। বোন হেলথ এবং খেলেও তো ভালো প্রথমত হবে। বোন হেলথ তো ভালো হবে। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, অর্থো ম্যাম আর্থারাইটিস। এটা রিউমেটিক আর্থারাইটিস, ওই যে গাঁটে গাঁটে যে ব্যথা হয় না ফলে, ওটা রিউমেটিক আর্থারাইটিস, অস্টিও তার নয়। সাথে কি হয়, প্রচন্ড পরিমাণে জল খাটলেও এটা হয়। অনেকে দেখবেন হ্যাঁ, জল খাটেন সারাক্ষণ, তাদের পেন বুকে হয়, ব্যথাটা খুব প্রচন্ড বাড়ে। পেন হয়, পেনও হয় প্রচন্ড। আর আস্তে কি আস্তে কি না প্রোডাক্ট যে দেওয়া যায়? ব্যথাগুলো বেঁকে যায়, সেটা না ঠিক হয় না, দেখবেন পাটা বেঁকে যায়, হাতের আঙ্গুলগুলো বেঁকে যায়, ওই ব্যথা হতে হতে ওটা পুরো বেঁকেও যায়। ঠিক আছে, এটার তাহলে ম্যাম জন্য কি আমি কি বলবো প্রোডাক্ট দেখুন যাবে? আমাদের প্রোডাক্ট আছে, আর অবশ্যই করে ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করে কিছু প্রোডাক্ট দেওয়া উচিত। ঠিক আছে, কারণ এটা একদম খুব কষ্টদায়ক। পেনোফেসটা খেলে ব্যথা কমবে, তবুও ওনার টেস্ট রিপোর্ট এগুলো করে মানে এক্সরে করে তারপরে কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে একটু কনসাল্ট, যদি না আসতে পারে তাহলে ডাক্তার রঞ্জন স্যারের সঙ্গে একটু কনসাল্ট করলে খুব ভালো হবে। एकदम। मैम ये ना सर, आपको डॉक्टर के साथ बात कराने में ये आपको सुविधा मिलेगा, क्योंकि जिनको ये प्रॉब्लम हुआ है उनको ना बहुत सारा प्रॉब्लम है सर अंदर में। तो डॉक्टर रिकमेंड करने के बाद जो प्रोडक्ट्स आपको बताएंगे वो प्रोडक्ट्स आप दीजिए। अगर रंजन बाबू या कोई फ्लैवियर कोई डॉक्टर अगर आपको वहां पे नहीं जाते, तो आप एक बार रंजन बाबू के साथ बात कर लीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने जो प्रोडक्ट आपको ম্যাম सजेस्ट ওনাকে करेंगे वो বাংলায় प्रोडक्ट्स বলুন। आप उनको दीजिए। হ্যাঁ ম্যাম, বাংলায় ये বলতে হবে, নাহলে বুঝতে পারবো না আমি। ম্যাম আমাদের नहीं बोल এরকম একজন হয়েছিল, তার হ্যাঁ ভিডিওটাও আছে চায়না ম্যামের ওখানটা। সে ফ্যাক্টরিতে এসেছিলেন, তার হচ্ছে একদম হাত পা বেঁকে যাচ্ছিল, খুব যন্ত্রণায় কাঁদতো। তার হচ্ছে কার্কুমিন, বোন হেলথ, তার ওই এ দিয়ে কমেছে, ফ্লাক্সিড। এবার কি হয় জানেন তো, শুধু ম্যাম সবার তো একরকম গ্লুকোসামিন দেওয়া ব্যাপার যায় না নয়। এখানে ম্যাম? একটা- গ্লুকোসামিন ওই যে না অ্যাকচুয়াল না, ম্যাম স্যার বলছি। গ্লুকোসামাইন হবে না, হ্যাঁ এটা গ্লুকোসামাইন তো জেল আনে, ও এটা তো ম্যাম, বাত। হুম, সুধা ম্যাম, বলুন। সুধা ম্যাম, হ্যাঁ বলুন, বলো। অ্যাকচুয়াল এই যিনি বলছেন এনার সব থেকে একদম প্রথম সলিউশন ডাক্তারবাবুর সাথে কনসাল্ট করতেই হবে। হ্যাঁ মানে হ্যাঁ এখন কিছু ব্লাডের টেস্ট লাগবে সবার আগে, হ্যাঁ হ্যাঁ সবার আগে হ্যাঁ কিছু হ্যাঁ ব্লাড টেস্ট লাগবে। তাই আপনি কারো কথা শোনার দরকার নেই, কেউই খারাপ বলেনি, কিন্তু হ্যাঁ, ওনার ডাক্তারের ইয়ে নিয়ে নিন। সঠিক হুম, সলিউশন কিন্তু আপনি পাবেন না এখান থেকে। তো হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ হয় আনুন, না হলে ডাক্তারবাবুর কনসাল্ট নিন, নিয়ে ওনার কিছু একদম ব্লাড একদম। লাগবে, তারপরে বলা যাবে যে ওনাকে কি হ্যাঁ সাবস্টিটিউট দেওয়া যায়। একদম 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 ঠিক। কাকুরি ম্যাম, কারণ সবাই একরকম প্রোডাক্ট কিন্তু কেউ বলেনি স্যার, এটা না নানা না রকম লোক তিনটে তিনটে করে প্রোডাক্ট বলেছে, তিনটে তিনটে করে হুম, তিনজন বললো নখানা তাকে খাওয়াতে হবে। না না, এবার আপনি ব্লাড কি টেস্ট নখানা করলে প্রোডাক্ট বোঝা তাকে যাবে। খাওয়াবেন? গায়ত্রী ম্যাম হাসছে আর খালি ক্যামেরা থেকে সরে যাচ্ছে। দেখুন গায়ত্রী ম্যাম হাসছে যখন ক্যামেরা থেকে না, এমনিতেও সুগার এমনিতেও থাকলে ইয়েটা দেওয়া যাবে না। না, আরো একটা জিনিস হচ্ছে, অ্যাকচুয়াল যারা ম্যাম দূরে, সব থেকে ভালো আমরা কোনো পরামর্শ না দিয়ে ডক্টর যা বলবেন উনি তাই করুন। না আরো একটা বিষয় কি বলুন তো, যারা দূরে থাকে তারাই জুম সেশনের উপরে ভরসা করেই তারা থাকে, তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে কখনোই এক্সপেরিমেন্ট করাটা ঠিক নয়। তাকে এবার না অবশ্যই রঞ্জন বাবুকেও ঢুকিয়ে দেবো একদিন জুম সেশনে। কাকুলি ম্যাম এটা ভালো আইডিয়া দিয়েছেন, একদিন রঞ্জন একদম বাবুকেও জুম সেশনে ঢুকিয়ে দেবো, বলবো যে এইসব প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে আলোচনা করুন। যে জিজ্ঞাসা করেছে সে তো কিছু ভরসা করেই জিজ্ঞাসা করেছে, এইবার এক একদম একজন একদম বললে উনি কনফিউজ হয়ে যাবে।
আর এই যে যাদের অস্টিও আর্থারাইটিস, এদের ব্লাডের অনেকগুলো টেস্ট হয়, সেই টেস্ট না দেখে বলা যাবে না যে কার্কুমিন যাবে না গ্লুকোসামাইন যাবে না গ্যানোডার্মা যাবে। তো এই কারণে ব্যথার জন্য পেইনোফেস খেতেই পারে, কিন্তু বাকি আদার সাপ্লিমেন্টের জন্য ওনার টেস্ট লাগবে, সেটা হচ্ছে সঠিক সলিউশন। তাই আমরা সকলে এটাও যদি একটু মাথায় রাখি খুব ভালো হয়। আমি এই জন্য বলবো যে যারা খুব দূরে থাকেন তারা ছেড়ে দিন, যারা মোটামুটি আমাদের বহরমপুর মুর্শিদাবাদ বা আমাদের এই 4-5 ঘন্টা ডিস্টেন্সে থাকেন, তাদেরকে বলো মাসে অন্তত একবার করে আপনারা হেড অফিস ভিজিট করুন। ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এটা আপনাদের ক্ষেত্রেও, কারণ আপনারা যত ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করবেন তত আপনাদের যে পেশেন্ট গুলো থাকবে তারা রিকভারি পাবে। এবার কি বলুন তো, সবাই সব রকম একটা বললো, আপনি কোন দিকে যাবেন আপনি নিজেও কনফিউশনে চলে যাবেন। আর এগুলো জুম সেশনের মাধ্যমে হয় না, কারণ একটা মানুষের শারীরিক অসুস্থতা সেটা আমি জুমে দেখে বলতে পারবো না। তাই আমি এখান থেকে বলবো আর আপনি বাড়িতে কাটবেন, ম্যাডাম স্যার একটু পেটের ওই সাইডটা কাটুন, বাঁ দিকটা নেট চলে গেলে তো আপনি উল্টো দিকে কেটে বসে থাকবেন। তো সেই জন্য সব থেকে ভালো ডক্টরের সাথে পরামর্শ করা। ঠিক আছে, একদম ম্যাম, একদম। আমি তো প্রথমেই বললাম ওনার অনেক প্রবলেম আছে আর উনি কষ্টও পাচ্ছে। ওনার টেস্ট গুলো নিয়ে রঞ্জন স্যারের সঙ্গে একটু অনলাইনেও কথা বললে উনি ঠিক বলে দেবে, সাজেশন দেবে। আর একদম কিছু ওর সঙ্গে হয়তো অ্যালোপ্যাথিকও দেবে, কারণ উনি বেশি কিছু একদম বাড়াবাড়ি হলে তার সঙ্গে দু একটা অ্যালোপ্যাথিক ওষুধও দেবে, উনি রিলিফ পাবে। ধরুন আমি বলছি যে আমার একজন পেশেন্টকে দিয়েছিলাম হয়েছে, এবার আমার পেশেন্টের কি সমস্যা ছিল সেটা তো ওনার সঙ্গে নাও মিলতে পারে না। ওই জন্য সেটাই ওগুলো না করে সবাই উচিত মানে এটাকে ডাক্তারের সঙ্গে কনসাল্ট করেই প্রোডাক্টটা দেওয়া। থ্যাংক ইউ। একদম, কারণ আমরা ট্রেনার ম্যাম, আমরা কেউ ডক্টর নই এখানে, ডক্টর বাবু রঞ্জন বাবু, আমরা এখানে ট্রেনার। আপনাদেরকে প্রোডাক্টের ট্রেনিং গুলো আমরা দিতে পারি যে কিভাবে ইউজ করবেন, কাকে দেবেন, কি জন্য দেবেন, বাট আমরা ডক্টরি ব্যাপারটা পুরোটা জানি না। এবার আমরা যেটা রিকমেন্ড করবো তার থেকে ভালো রঞ্জন বাবু আপনার ওভারঅল পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে আপনাকে রিকমেন্ড করবেন। তো সো আপনি এবার ডক্টর বাবুর সাথে কনসাল্ট করুন, নাহলে আচ্ছা সৈকত ম্যাম, চ্যাটার্জি স্যার আর্থারাইটিসের কি করতে আছে আমাদের দিবেন। প্রোডাক্ট? হ্যাঁ, আর্থারাইটিসের জন্য আমাদের প্রোডাক্ট কি আছে? আর্থারাইটিস এর জন্য সব থেকে ভালো স্যার আমি আপনাকে রেকমেন্ড করি আমাদের যে ব্রোশিওরটা আছে, কালো রঙের যে বইটা, ওটা আচ্ছা বাংলাতেও আছে স্যার, ওখানটায় যান, প্রত্যেকটা হেলথ সাপ্লিমেন্টের পুরো ডিটেলস লেখা আছে, যেটা আপনার অসুবিধা সেটা নিয়ে আপনি সেটাকে দিয়ে দেবেন। ঠিক ম্যাডাম একটা আছে। কোয়েশ্চেন করবো একটুখানি? ম্যাডাম একটা হ্যাঁ করুন, কোয়েশ্চেন করবো? হ্যাঁ করুন। বলছি আমি এতক্ষণ ধরে জুম সেশনটা পুরোটাই শুনলাম আর কি, আমার একটা সাজেশন প্লাস আমি নিউ কামার ইন ফ্লাভিয়া, ঠিক আছে? আমার প্রশ্নটা হচ্ছে রঞ্জন মানে বাবুর কথা বললেন তো, ডক্টর রঞ্জন বাবুর কথা, আমার মনে হয় এটা সাজেশন দিচ্ছি বা আমার মনে হচ্ছে আর কি, আমরা তো প্রত্যেকেই কেউই তো আমরা ডক্টর নই বা ক্লিনিক্যাল সায়েন্সও পড়া নেই আর কি। আমার মনে হয় অ্যাটলিস্ট যে বুকলেটটা আছে আমিও পড়েছি ভালো করে, কারণ অনেক টেকনিক্যাল টার্মিনোলজি আছে যেগুলো আমাদের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে বোঝা সম্ভব নয়। একটু যদি একটু ডক্টর কোন একটা দিন আসে এসে আর কি, উনি যদি অ্যাটলিস্ট স্যার সিম্পল। সেটা আমার এখানে আমার কিচ্ছু বলার নেই, টক টু এমডি স্যার। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আমার মনে হয় এই একটা যে দিন এই যদি সময় যদি পসিবল হয়, কারণ তাতে ওকে বেশ স্যার কিছু। আমি প্রথমেই আপনাকে বললাম শর্টে এক কথায় অ্যান্সার, টক টু এমডি স্যার। এটা সম্পূর্ণ ডিসিশন সেশনের এমডি স্যারের। এবার এমডি স্যার বা গৈরিক স্যারের সাথে আপনারা কথা বলুন, ওনারা যেটা মানে ভালো মনে করবেন সেই হিসাবেই ওনারা বলবেন। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, আর যদি মনে করেন হেলথের কিছু দরকার তো আমাদের হেলথের যেদিন ট্রেনিং হয় সেদিনকে হেলথ স্যারের সাথে কথা বলুন, তারা হয়তো ভায়া কনফারেন্সের মাধ্যমে আপনাদের সাথে কথা বলিয়ে দিতে পারেন কি, বিকজ আমাদের তো এক একজনের ডিপার্টমেন্ট এক হেলথের একজনের। ট্রেনিংটা কবে হয় একটু বলবেন? হেলথের ট্রেনিংটা হেলথের কবে হয়? বুধবার। বুধবার বুধবার। ওকে। তো আপনি বুধবার দিনকে আমাদের সৈকত চ্যাটার্জি স্যার থাকেন বা উৎপল মন্ডল স্যার যেদিন যে থাকে, তাদের সাথে আপনি কথা বলুন, তারা হয়তো আপনার সাথে কথা, তারা আপনাকে আমার থেকে আরো ভালো আপনাকে এ করতে পারবেন। তো সো আপনারা তাদের সাথে কথা বলেন, বিকজ তারা হেলথ এর প্রোডাক্ট নিয়ে তারা আলোচনা করেন। এবার আমাদের তো এক একজনের এক একটা ডিপার্টমেন্ট, আমরা যেমন বিউটি নিয়ে বলতে পারি সেরকম হয়তো তাদের কাছে বিউটিটা অতটা সরবরাহ নাও হতে পারে, তাদের কাছে হেলথটা সরবরাহ। তো সেই হিসাবে আপনারা একটু কথা বলে নেবেন, কেমন? আচ্ছা চলুন, আজকে 9টা 8 বাজে অলরেডি, তো মিটিংটা এখানেই শেষ করব। সবাই 13 তারিখ আসছেন তো, রেডি তো আপনারা? একদম যাচ্ছি, একদম পুরো রেডি রেডি।
ম্যাম যে বলছি লাইভটা এই দেখবে যে এন্ড করেছে আপনি আসছেন প্রিয়া তো ম্যাম সেই সাড়ে ম্যাম 10টা লাইভ থেকে করবো, চালু লাইভ দেখবেন। ওই জন্য আমি যে লাইভেই দেখবো ম্যাম, লাইভে আছে। হ্যাঁ এতটা একদম ম্যাম। সকালকে আমাদের বলছিলাম যে এটার কিভাবে জন্য মানে ম্যাম মেকআপ করে যাওয়ার একটা ব্যাপার, বৃষ্টির ওয়েদার থাকতে পারে বা রোদের ওয়েদার থাকতে পারে, একটু সেটা সম্বন্ধে কিচ্ছু বলা হলো না। যেই ওয়েদারই হোক আমরা উপস্থিত হবই হব। হ্যাঁ, ওয়াটারপ্রুফ ঝড় মেকআপ। জল বৃষ্টি যাই হোক 13 তারিখ না মিস না করা যাবে আমি না। সেটা বলছি না, উপস্থিত তো থাকবো অবশ্যই, মানে নিজেদের যে মেকআপের ব্যাপারটা আর কি বলছি, যে সেটাতে কি মানে সান প্রোটেকশন ক্রিম নাকি বিবি ক্রিম যেটা রয়েছে ইউটিউব সেটা খুলবেন, মুখে যা পারবেন লাগিয়ে চলে আসবেন, দেখবেন একটার ঘাড়ে একটা চড়াবেন আর ঘাম হলে কেউ ছড়বে না। আর মাথায় একটা 15টা ছাতা থাকবে। ম্যাম ম্যাম বলছি যেটার জন্য আপনার নাম্বার চেয়েছিলাম ওইটা আপনি বিষয়টা সলভ করেছেন, থ্যাংক ইউ এর জন্য আপনাকে। প্রিয়া ম্যামের হাসিটা দেখা যাচ্ছে, শুধু কথা আসছে না। ম্যামের মনে হচ্ছে ফোন এসে গেছে। থমকে গেছে ম্যাম। ঠিক আছে, কিছু মনে করবেন, এই বারবার ফোন আসছে, যে কারা জানে না এখনো পর্যন্ত যে 8টা থেকে জুম সেশন হয়, আমার এটাই মাথায় ঢোকে না, কন্টিনিউ ফোন করেই যাচ্ছে তারা। ওই যে ম্যাডাম যেটা বললাম, 15খানা প্রলেপ লাগাবেন। এবার বৃষ্টি হলো, প্রথমটা ধুয়ে গেলে 14টা রইলো, তারপর বৃষ্টির জল পড়লে 13টা রইলো, এই করতে করতে দেখবেন আপনার অ্যানুয়াল ডে শেষ হয়ে গেছে, তখন আপনি বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন দ্বিতীয় প্লেবিয়াই দিনের নিয়ে, বেরিয়ে কোনো আসবে, যত অসুবিধা নেই। যাই আমরা একটু দেই প্লেবিয়াই বেরিয়ে আসবে। বন্যা হলে ম্যাম ভেসে গিয়ে রবীন্দ্র ভবন উঠবো। একদম, আমি আছি তো হাত ধরে তোলার জন্য, চাপ নিচ্ছেন কেন? प्रिया मैम बोल रहे कि হ্যাঁ, বলুন। मैम बोल रहे कि वो प्रोग्राम में क्या सिर्फ कंपनी का ही ड्रेस पहन के जा सकते हैं, दूसरा नहीं? तो क्या लहंगा पहन कर आइएगा? जैसा अपना कोई चॉइस का ड्रेस पहन के नहीं जा सकते नहीं, हैं? वो फैशन शो नहीं हो रहा है मैम, वही वो पूछना एनुअल था। डे है मैम, वो एनुअल डे है, ये दिमाग से भी हटा दीजिए, क्योंकि वो एनुअल डे है, वो हम लोग का जो ड्रेस है ना मैम उस दिन का, वो हम लोगों के लिए एक मतलब पहचान बनेगा कि हम लोग फ्लाबियंस है, ম্যাম ये একদম बहुत নতুন যারা इम्पोर्टेंट है। আসছে তাদের হয়তো একটু এলাউ করবে, কিন্তু এছাড়া তাদের কিছু করার নেই, কারণ তাদের কাছে হ্যাঁ নতুন ড্রেস নেই, বাট আমি একদম 4 নতুন বছরের যারা। পুরনো, আমি যদি এখন বলি আমার কাছে শাড়ি নেই, দরকার নেই। কে স্ক্রিন শেয়ার করছো ভাই? এই মরেছে, ঠিক আছে। বাবা সত্যি জুম সেশন তো নয়, জোর জুলুম সেন্টার, কোনো চাপ নেই, চলুন গুড নাইট, আর বসবো কার্টুন না, কার্টুন কোথায় বসতে পারছি না, গুড নাইট ঠিক ম্যাম। আছে, যাই হোক, একদম গুড জয় নাইট ম্যাম। গুড নাইট ম্যাম, গুড জয় নাইট। হোক।